बंसी वाला ठाकुर भगवान हर मनोकामना पूर्ण करन। बहुत धन्यवाद। हुण राजे जनमेजय नूं दस रहे ने क्यों राजा जिन्होंने तू अन्न खाने कहने वो तेरे बड़ बड़ेरिया की कथा कथा होवे सुनने वाले सरोते हो ना। आ जी गौआ नूं बीमारी है ना आ दशरथ देखो किवें दूर होती है। ऐसे महाभारत नाल जावे नाल कहना संत बाबा मकरदास जी महाराज ने डेरी लिखना आ गौआ की बीमारी जिथे तक स्पीकर की आवाज़ जाऊगी महाभारत की कथा जाऊगी उत्थे तक गाइयां नूं अपने आप बीमारी छड्ड के तुर जूगी। लो राजे जनमेजय नूं गायसन पान ऋषि जी महाराज दस रहे ने कि महाभारत की कथा चक दू कोड़ बीमारी नूं। हो जय हो मात सरस्ती बस जो बीच कंठ आके बबरू दा जंग बिच सवा दे दसांगे गाके बबरू दा जंग। हो बैसन पान जी आखण सुन लो बात हमारी नू महाभारत दी कथा चक दू कोड़ बीमारी नू महाभारत दी। हो जय हो मात सरस्ती बस जो बीच कंठ आके बबरू दा जंग बिच सवा दे दसांगे गाके बबरू दा जंग। हो बैसन पान जी आखण सुन लो बात हमारी नू महाभारत दी कथा चक दू कोड़ बीमारी नू महाभारत दी। अज तक मुड़े ना हाथी सिट्टे भीवे आकाश नू सत सत करके मन्नी मेरे कहे विलास नू सत सत करके। हो अज तक मन दी दुनिया है अर्जन बलकारी नू महाभारत दी कथा चक दू कोड़ बीमारी नू महाभारत दी। सहदेव जेठ ना होया अज तक कोई जोतसी जांदी इल दिखाती उच्ची 16 कोस सी जांदी इल। हो नकुल जानदा विद्या सी घोड़ियां दी सारी नू महाभारत दी कथा चक दू कोड़ बीमारी नू महाभारत दी। हो कर्म सुत दे तुल सच ना बोल सके कोई बिच जगत दे ओ बिच जग दे धन धन पांडा नंदन दी होई बिच जगत दे। अजमेद जाकर चाया सदके कृष्ण मुरारी नू महाभारत दी कथा चक दू कोड़ बीमारी नू महाभारत दी। वो सारी कथा है राजन तेरे वड्डियां दी गाथा ग्रंथ सुनाउंदे तीर उन्हां दे छड्डियां दी गाथा ग्रंथ। हो बनोवास में रखिया अपनी नार प्यारी नू महाभारत दी कथा चक दू कोड़ बीमारी नू महाभारत दी। नीले बस्तर पहाड़ा जाते ओ चिट्टा रे जूगा उस परब दा भोग राजना उथे भेजूगा उस परब दा। हो खोड़ मैं कुल सनावा चले दसौंटे पारी नू महाभारत दी कथा चक दू कोड़ बीमारी नू महाभारत दी। किवें तोड़िया मान सामने पांडो अर्जन दा नीवा होके चल टैमड़ी बहुता गर्जन दा नीवा होके। हो बबरू मूहरे करता है अज पांडो वल
ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਕ ਤੂੰ ਕੋੜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਚ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। 18 ਚੋੜੇ ਸਮਾਲਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸਲ ਮੇਟ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜਾ, ਔਰ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਾਣ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ। ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਅਰਜਨ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਨੀ ਜਿੱਤਣੀ ਲੋੜੀ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘੋੜਾ। ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲੂਗੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਘੋੜੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਬੜੇ ਬਾਗ ਚ। ਗੇਂਦੇ ਗੁੰਦੇ ਪੱਟ ਲਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ, ਉਜਾੜ ਕਰਤਾ ਬਾਗ। ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਘੋੜਾ ਨੇ ਰਿੱਧੀ ਰਿੱਧ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਚ, ਜਾਣੇ ਚਾਮਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਰੋਂਦਾ ਕੂਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਚਮਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਘੋੜੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੋ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੇਤੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਪੜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਬਰੂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਬੀਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚਮਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, हो सूरम्या ने बाग में तरंग छोड़ते, सूरम्या ने बाग में तरंग छोड़ते, नाले सारे बाग दे पुष्प तोड़ते, नाले सारे बाग दे पुष्प तोड़ते। ਭੂਪਣੂ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਲੀ ਚੀਰਾ ਨੇ, ਭੂਪਣੂ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਲੀ ਚੀਰਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ। सूरम्या ने बाग में तरंग छोड़ते हैं, सूरम्या ने बाग में तरंग छोड़ते, नाले सारे बाग दे पुष्प तोड़ते, नाले सारे बाग दे पुष्प तोड़ते। ਭੂਪਣੂ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਲੀ ਚੀਰਾ ਨੇ, ਭੂਪਣੂ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਲੀ ਚੀਰਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ ਅਸਮੇਤ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ ਅਸਮੇਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰੀਏ ਸੇਧ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰੀਏ ਸੇਧ ਜੀ। ਓ ਦੱਬਣੀਆਂ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੱਬਣੀਆਂ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ। ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਣਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਣਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦਾ, ਗੇਂਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਘੇਰਦਾ, ਗੇਂਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਘੇਰਦਾ। ਮੁੱਢੇ ਮਿੱਤ ਮਿੱਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਲੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਢੇ ਮਿੱਤ ਮਿੱਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਲੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੜ ਲੋ ਅਸਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਫੜ ਲੋ ਅਸਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਬਾਗ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਤਾ
ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਫਾੜੇ ਰਾਜੇ ਮੂਰੇ ਕੀਤਾ ਭੇਸ ਜੀ ਘੋੜਾ ਫਾੜੇ ਰਾਜੇ ਮੂਰੇ ਕੀਤਾ ਭੇਸ ਜੀ ਫੱਟਾ ਪਾੜੇ ਦੇਖੇ ਬੱਬਰੂ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਫੱਟਾ ਪਾੜੇ ਦੇਖੇ ਬੱਬਰੂ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਓ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਜੀ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਹੋਇਆ ਬੱਬਰੂ ਆਨੰਦ ਜੀ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਹੋਇਆ ਬੱਬਰੂ ਆਨੰਦ ਜੀ ਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤਦ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤਦ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਤਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਦਾ ਚਮਨ ਤੇਰਾ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ क्योंकि 50 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੰਦ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰ ਖਾਏ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਈ ਮਰਦਮ ਰਾਤਵਾ ਪਾਣਗਾਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਥ ਤੋਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਰਾਤਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਲੋ ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਅਰਜਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਨਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਭੀਮ ਨਕੁਲ ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਅਰਜਨ ਕਦੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜਨ ਮੂਹਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਛਤਰੀ ਨੰਦਨ ਪਾਂਡੋ ਨੰਦਨ ਮੇਰੇ ਗਊਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਚਰ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਧਰਮ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਛਡਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਲਊ ਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਪਊ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਨ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗਊਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ बहुजन समाज पार्टी के आगू बहुत ही परम प्यारे मित्र मान भेजते हैं बहुत बहुत धन्यवाद खुश रखे बंसी वाला आनंद लाल हर मैदान के फतेह बख्शे लो फिर की होया सारे भाइयों ने जोर ला लिया कि चाचा कि धर्म की खातर उल्लंघन किया तो बनवास में जाना कहना अज मैं जवाब जे मैं जवाब देता कल नौकर साहब खड़े हो जाएंगे भी असं नहीं जाते जो अर्जन ने गया मैनू जाना पड़ेगा उस बनवास के अर्जन का मिलाप होया चित्रवाहन की लड़की चित्रगता के नाल सवाह चंद बांसल जी इको ने दोता जी बार खुश रखे नंद लाल दोते बढ़ावे बड़ी सारी उम्र लावे बहुत बहुत धन्यवाद लो फिर की होया
ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਲਵੰਤ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ। ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਫੱਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਲੋ ਅੱਜ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰਕਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਬਰੂ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਤਰ ਬੱਬਰੂ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜਾ, ਜੋ ਹੱਥਰ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੱਬਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟਾ ਤਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫੱਟੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪਾਂਡਵ ਸੁਤ ਹਸਨਾਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਪਾਲ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ऐसा बहुत बड़ा काम कर लिया, बाप का घोड़ा फड़ लिया। माता फिर हम कहनी वजीरा मछलियां ना राय कर ले, घोड़ा वापस मुड़िया। जो ध्यान दियो, मां कहनी है, कहनी किसी वेद शास्त्र के मैनू किते लिखा लिखा दे कि पुत प्यो नूं मारे, तू प्यो नूं मारन खातर चढ़ाई कर ली। जा घोड़ा मुड़ के आ। हुण वजीर नाल सलाह करदा है, कहना वजीर सुमंत वजीर नूं कहना मैं धोखे नाल फड़ लिया घोड़ा, हुण इहनूं मोड़नी विधि दस। वो तो मेरा बाप है, मैं नहीं उहदे नाल जंग कर सकदा। दुहाई है राम दी, दुहाई ठाकर दी, मैं जंग नहीं कर सकदा। घोड़ा मोड़न दी तदबीर दस दे। इहो कहंदे जी हो बब्बरू बहाने पुछदा वजीरां नूं, दस दिओ हवाल जी जानदा जहान पांडो सूरवीरां नूं, मैं हाए दलाल जी जानदा जहान पांडो सूरवीरां नूं, मैं हाए दलाल जी। फट्टा देख हो गया तुरंत दंग, मैं बालका निधान दा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग, मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग, मैं पांडो बलवान दा। बब्बरू बहाने पुछदा वजीरां नूं, दस दिओ हवाल जी जानदा जहान पांडो सूरवीरां नूं, मैं हाए दलाल जी जानदा जहान पांडो सूरवीरां नूं, मैं हाए दलाल जी। फट्टा देख हो गया तुरंत दंग, मैं बालक निधान दा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग, मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग, मैं पांडो बलवान दा। लगी ना खबर मैनू पहला आउण दी, किड्डा भागहीन मैं बाप नाल लग्या जुद्ध नूं रचाउण दी, पुत्तर कमीन मैं बाप नाल लग्या जुद्ध नूं रचाउण दी, पुत्तर कमीन मैं। पुत्ता रहने देखो कहिला ही संग, मैं कीता किड्डा मान जा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग, मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग, मैं पांडो बलवान दा। दस्या हवाल सारा मेरी मात ने, पिताजी हमारे दा कीता दलगीर में फटे दी बात ने, डर लगे घर दा कीता दलगीर में
बात ने डर लगे कार दा पिता नाल भिड़ बैठा क्यों जंग मैं पिता नाल भिड़ बैठा क्यों जंग मैं तेरे दखान दा धोखे नाल पाया बाप दा तो रंग मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल पाया बाप दा तो रंग मैं पांडो बलवान दा पहला किवें आया इत्थे मेरा बाप सी शिकार खेलदा उदों आके मुझदी बड़ी सी मात जी हानी को मेलदा उदों आके मेरी सी बड़ी है मात जी हानी को मेलदा पिता दे दर्श होया तंग तंग मैं बोले अनमान दा धोखे नाल पैरा बाप दा तो रंग मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल पैरा बाप दा तो रंग मैं पांडो बलवान दा पिता नाल जुद्ध करने दे जोगना बात जानो पक जी इस पाप नालों बड़ा होर रोगना पुछ लो बेशक जी इस पाप नालों बड़ा होर रोगना पुछ लो बेशक जी मारा ए करम करदा मलंग मैं कम नुकसान दा धोखे नाल फड़ा बाप दा तरंग मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल फड़ा बाप दा तरंग मैं पांडो बलवान दा केड़ी विधि आई जी तरंग मोड़ के केड़ी विधि आई जी तरंग मोड़ के छेती दस बात फड़ांगा चरण दोवें हाथ जोड़ के मैं मनावा बाप फड़ांगा चरण दोवें हाथ जोड़ के मैं मनावा बाप राज भेट कार हो के बैजू नंग मैं विच भी आवान जा धोखे नाल फड़ा बाप दा तो रंग मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल फड़ा बाप दा तो रंग मैं पांडो बलवान दा पुराने भेद दस्या मैनू बात गोल दा सच जान संतरी सका मेरा बाप मैं ना झूठ बोलदा तू बचा दे संतरी सका मेरा बाप मैं ना झूठ बोलदा तू बचा दे मंतरी कुमार चू जहर खा के नहीं गंग मैं सच्ची जवान दा धोखे नाल फड़ा बाप दा तरंग मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल फड़ा बाप दा तो रंग मैं पांडो बलवान दा अगले दी बात सोच के वजीर ने अकल दी बात सोच के वजीर ने कहा निरंद नू सोहनी राय दित्ती अकला ने पीर ने पांडो फरजिंद नू सोहनी राय दित्ती अकला ने पीर ने पांडो फरजिंद नू दर्शन शहरी रच दिता छंद मैं बबरू बहान दा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग मैं पांडो बलवान दा धोखे नाल फड़िया बाप दा तरंग मैं पांडो बलवान दा लो आई जी भेख भगवान मेरे फकर शाह जी पाई बैठे ने माता दुर्गा का पुजारी है अगे मैंने उन्होंने नमस्कार कर लग्या कहते बाबा तू ना नमस्कार करा कर मैं कहा जी क्यों कहते साड़ी उम्र तो बटे मैं कहा चाहे मैं भी चौकड़ा होगा और नमस्कार का भेख नू है थोड़ा नहीं करता मैं जे कितने आए होंगे मैनू भी नमस्कार करता ये तो भेख नू नमस्कार ने सुनो ध्यान दिओ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ मैं तो धोखे नाल फड़ लिया वजीर साहब जिमें मर्जी बचा वो मेरी जान बचा वजीर कहता पहला कुछ सोचना सी कहता पता ही नहीं थी अनजाने भुल हो गई अब बच्चा देख के जो मेरी माँ ने गल दसती फिर यकीन होया कि मेरे बाप का तो रंग है नाल मेरा बाप है फिर हूँ कहता जिमें मर्जी कर मेरी आ धौण इस फाहे चो कढ़ा जिमें मर्जी कढ़ा लो ध्यान दो कहता है कर फिर हीरे मोती जवाहरात के थाल भर ले बाजी बस
ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਵਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਲੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਪੱਲੂ, ਘੋੜਾ ਫੜਾ ਦੇ ਨਫਰ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪੈ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ। ਦੱਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਮੋੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਖੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰਤ ਜੀ, ਸਾਹਣ ਦਾ ਦਿਓ ਖਰਚ ਜੀ। ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰਤ ਜੀ, ਸਾਹਣ ਦਾ ਦਿਓ ਖਰਚ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਧਾ ਪੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਦੱਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਮੋੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਪਾਪ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਖੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰਤ ਜੀ, ਸਾਹਣ ਦਾ ਦਿਓ ਖਰਚ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਧਾ ਪੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਸਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕਹੀਂ ਬਿਆਨ ਜੀ। ਓਏ ਪਿਤਾ ਭੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕਾਰੇ ਸਿਰੇ ਧਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਭਰ ਲੋ ਥਾਲ ਜੀ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਡਾਰ ਜੀ, ਜਾਈ ਉਥੇ ਤੂੰ ਬਟੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਲਏ ਸੱਤ ਸਿਆਣੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਓਏ ਬੈਠਾ ਦਿਲ ਚ ਸਕੀਮ ਨਵੀਂ ਘੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਬੇਗਿਣਤ ਉਠਾ ਕੇ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਿਆ ਸਭ ਸਜਾ ਕੇ। ਓਏ ਕੱਢੀ ਪਾਪ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੱਬਰੂ ਨੇ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਗਾਵੇ ਉਚਾਰੀ। ਓਏ ਗਿਆ ਸੂਰਮਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ ਰਾਜਣਾ। ਸਮਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਨਿੱਧ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਓਟ ਕੇ
छोटी जी बच्ची छोटी जी बच्ची मान भेजते ने बहुत धन्यवाद खुश रखे नंद लाल पहला गुलाल सिंह जी वो भी मान गए बहुत धन्यवाद चढ़ती कला नंद लाल खुशियां देवे हर मैदान में फतेह बख्शे धन धन हो गए घर के बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ फिर की होया कहना वजीर फिर देव क्यों लाना की माया का अपने को तोड़ा पर आ गए हाँ पर भगवान की लीला है कई बारी क्योंकि बाणी बार बार कहती है हर हंकार ना पावे उन्होंने हंकार नहीं पाता है इधर अर्जुन में हंकार होया होया भी मैं तो मणिपुर तक इलाका जित रहा आ रहेगी हसनापुरा दो राजा तो गेड़ा दे के संपूर्ण गेड़ा हो जू धरती का हम उधरले पासे भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरे नालों बने बहुत बैठे ने थे बहुत मेरे भगत प्यारे बैठे ने बहुत मेरे सूरवीर बैठे ने जिन्हों ने मुछा से नींबू खड़े और सूरवीर भी बैठे ने भाई साहब जी गुरतमान बहुत धन्यवाद आपे जान जान भगवान नंदलाल बहुत बहुत धन्यवाद पाठ प्रीत के परम मित्र बहुत बहुत धन्यवाद खुश रखे नंदलाल फिर की होया ध्यान दो कहना कोई तोड़ा नहीं हूँ भगवान ठाकर जी कहने ने कि लहू के कुसू ने सिंह वसाए थे रामचंद्र नाल जिਉਂਦਾ हनुमान फड़ के निमना बनता थी जिਉਂਦਾ हनुमान कहना मां गोहे जरा बनो लग जाती आए मंगलवार आ सामने खड़ा कहना नूर ने बनाए कर लिया करी पूजा रोज हूँ प्यो पुत ने सिंह वसदे ने पसंद कौन है ठाकर जी कि तेरे नालों महाबली महासूरवीर इस धरती से बहुत बैठे कोई तोड़ा नहीं है कोई अंत ही नहीं आ सकता अंतो बेअंत बाणी बार बार कहनी है कि जो देर से आता जिंदा तो छप्पर पाड़ के जब खोलना लपड़ मार के एक वो खेडा है सारिया आप किए पानी हार आप भी ओदी माया ने जी मूहरे खड़ी है क्योंकि लक्ष्मी ने जी ये ठाकर जी के घर वाली है सारिया इसका चरणा च बैठी है जिमें आ बैठे ने फकर लाए इन्होंने चरणा से मनो मनी जाती है हो भी मैं नमस्कार करना शायद मेरा भला हो गए आम सानू अन्याई बैठी है आ कोले ला के बैठी है खाने महंगी होगी अज फलानी चीज महंगी होगी सारा नहीं सोची है ये माया का चक्कर है साढ़े मूहरे पाया भगवान क्योंकि असं जा ही नहीं सकते उत्थे तक जावे कि जे माया का चक्कर हो जे साढ़े तो होम में जाऊगी जे कबीर के बाप को सच मनना ले मैं मेरी नू मार के निक्की करके कुट ओए भरे खजाने नूर दे दो ही हथी लुटा फिर तो दोनों हथा ना लुट लिया नहीं मित्रा फिर तुरया फिर आ सड़क से डेरी का डेरे च गए मंदिर च गए जो तेरे मन को अंदरों कहता ना भी हूँ शांति है उदो नारायण के दर्शन होंगे ठाकर भगवान जी क्योंकि तेरी माया जी क्योंकि लिखे रविदास जी लिख देंगे जब हम होते तब तू नहीं कहते जब हम होते जब मैं है ना तू नहीं है मोनू जी बेटा जी मानव जी छोटे जी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद खुश रखे नंदलाल बंसी वाला विद्या बख्शे लो बेनती हो ध्यान दो कहते जाओ हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं आता तू है मैं नहीं है जयपाल जी महाराज जो सेवा सदन के प्रबंधक भी ने बहुत लगन तड़के तो लाके शाम में 4-5 बजे तक सेवा सदन में मेरी कार्रवाई चलाते हैं खुश रखे भगवान ने इसी तरीके सेवा करने का मान बख्शी रखे क्योंकि सेवा बहुत बड़ी
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਸਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਹੂਗੀ। ਲੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਾਹਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭਾਰੇ ਥਾਲ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ? ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਮਰਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਅਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜਾ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਧੋਖਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ, ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਚਿੱਤਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਦੋਹਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਰ ਸਿਰ ਕੀ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਲਖੀਰਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਆਜਾ ਸਹੇਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਧਾਰ, ਤਾਂ ਕੇ ਸੁੱਤ ਕੇ ਮੀਤ ਕੋ ਭਾਜਮਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੀਤ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੋ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਲੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੱਬਰੂ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਘੋੜਾ ਨੇ ਬੱਬੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਬੋਲ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਾਫ ਮੋਜਣੋਂ ਜਾਣਿਆ ਭੋਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੱਲੀ ਆਕਾਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੜਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਾਬਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਘੋੜਾ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੋੜਾ ਮੈਂ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾ ਮੈਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਪਾਂਡੋ ਨੰਦਨ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਭਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੜਾ। ਚਿੱਤਰਗਤ ਨਾਮ ਮਹਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਧਰਦੀ ਜੋ ਧਿਆਨ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਾਣੋ ਚਿੱਤਰ ਜਵਾਨ ਜੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਕਾ। ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ
गद्दी ते बह के ते चोरे ते डाकू मेरा नाम सुने नासते तेरा अनजान बालका पावा मैं वास्ते तेरा अनजान बचड़ा छोड़ दे बापू मैनू चाहे तू मार दे पैरां विच पाके वेड़ी चाहे वन डार दे मेहर दी निगाह पिता जी मेरे ते मार दे माफी दे बापू मैनू बोलेना कहाँ तो थोड़ा अनजान बालका पावा मैं वास्ते थोड़ा अनजान बालका कहना पर तू मन भारत मन लह तू बात जी तेरा है बाल के कर दे माफ जी चरना बिच बैठा तेरे बन्नी ओ हाथ जी कर दे रिहाए इसनू जमा दी फासते कर अनजान बालका तेरे में वास्ते पावा अनजान बचड़ा भारत दा मन तां सुन के गुस्से नाल भर गया जी दर्शन दा नौला चौक छंद लिख के है तर गया जी कंबे शरीर भारत दा उठ के झट खड़ गया जी कीती ना मेहर उसने चरना दे दास्ते थोड़ा अनजान बालका पावा मैं वास्ते थोड़ा अनजान बालका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रखे नंद लाल सारिਆਂ ਨੂੰ। छोटा अनजान बालका पावा मैं वास्ते मैनू तो पता नहीं सी पिता जी कि तुरंग थोड़ा मैं फड़ती ही ना मैनू माफी दे दे। एक पासे तो हंकार है एक पासे निम्रताई हमेशा निम्रताई जीतती आई है। त्रेते युग तो सतयुग तो ला के ग्रंथ पढ़े ने इतिहास पढ़े ने उन्होंने भी लिखे है। बहुत बहुत प्यारे मित्र साढ़े मंत्री ठेकेदार साहब एक बच्ची ये भी मान लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका बेटी और इन्हों की माता जी मैंने सत्कार बहुत धन्यवाद। खुश रखे नंद लाल हर मैदान में जय जयकार घर के अन धन के वादे हो लो एक पासे हंकार बोलो क्योंकि बाणी बार बार छित्र मारती है। मिठत नीवी नानका गुण चिनिया तत्त नीवी होती है मिठत। जदों इतों की गल एक सुनावा थोड़ा संत बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने इन्हों के दादा गुरु होए ने श्री बरू मुनि मंगल दास जी पुरुषोत्तम दास के दादा गुरु जी जिन्हों की ढिलवानी छाई से समाज है। अज भी नौजवान लड़के जो इम्तिहान देन जाते ना उत्थे सुख सुखते नहीं बाबा मैं पास हो गया ढिलवानी छाई से उन्होंने टाइम ਇੱਥੇ एक तहसीलदार होया अपने नगर का वो कहने जी पठारा है जी उन्होंने कहने जी बादल का तोड़ा पै गया उत्थे बड़े बड़े जंड खड़े मजदूर ला के कहता जंड वढ़ के सारे भट्ठे झोंक ले गोपादान 50 रुपये इधरों खड़े। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रखे नंद लाल। वो संतां नूं किसी ने दसता भी महाराज अपने जंड का पट थे उठ के कहते भाई ये तो बहुत माड़ा काम है चलो आप ना मजदूरों को चलते हैं जो पटते हैं आ गए। वो कहते भाई इतने सारे दिन तो गौवां आराम कर दिया ने शामी नंगते करते राही पानी बह जाते हैं छोटा इन्हें जंडा ने की बिगाड़े क्यों पटते
ਕਹਿੰਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੱਟੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋੜ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਾ ਵੜਿਆ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੂਹ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜੱਟ ਬਣ ਲੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਨੌਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਨੌਲੀ ਉਹਦਾ, ਭੱਠੇ ਭੁੱਠੇ ਕਰੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, 5 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਗ ਲਿਆ 2 ਰੋਟੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਕੁੱਟੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਪਏ। ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੁਲੇ ਖਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਕਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਾਈ ਖੀਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਲੀ ਬੈਠੀ ਟੋਕਰੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਕ ਲਓ ਛਕ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਆਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜੂ? ਜੂਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਜੂਗਾ ਉਹ? ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬੋ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਥਰ ਦਾ ਕਸਮ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਚੋਲਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਖੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਥਾਲ 'ਚ ਛਿਲਕਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਘੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੜਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਮੋੜਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਵਿਆਹੁਦਾ ਸੀ ਬਣਾਦਾ ਚੂਰਮਾ। 16 ਸੂਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਰਮਾ। ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਾ ਲਾ ਲੈ, ਮਗਲਾ ਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤਾਨੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਹੋ ਹਰ ਚ ਸਨਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ